ஸோ நான் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வில் பி ஹேவிங் எ ப்ராப்ளம். I have a roadmap. If you're supposed to follow that roadmap, definitely that roadmap will be helping you more. There is only 3 things are highly needed in the market. Knowingly or unknowingly, if you want to be a full stack developer, you need to know these 3 primary things. இங்க ஒரு 35 people இருக்கீங்க. 20 people நீங்க டார்கெட் பண்ணீங்கன்னா 20 people can easily crack your product based company. So நான் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறத will be having a problem. So in this case, I have a roadmap. If you're supposed to follow that roadmap, definitely that roadmap will be helping you more. That is what I am trying to say. Nothing more than this, right? So here I'll be like giving a kind of how you can master yourself in programming. So what is the first step you need to do is like in terms of tech wise, for example, there is only 3 things are highly needed in the market as a for the programmer. Okay, one is a Python full stack, next is Java full stack, next is MERN stack. MERN na ungalku theriyum, MongoDB, Express, React, Node. This is called as MERN stack. So these are the 3 trendy programming language which are like highly needed. That is, all the 3 are full stack. Knowingly or unknowingly, if you want to be a full stack developer, you need to know these 3 primary things. One is HTML, CSS, JavaScript. And I'll be sharing this presentation to you. Don't worry about it. Just listen. So let me if you want to start with a basic programming, I can say strongly, morning also some people has asked me whether I can straight away go to the Java or it may be like C++. C++ is a quick wrap of foundation you need to know. Then switch to Java. Programming la always ultimate is Java. And always a high package employability will be gained with Java programming, Java full stack programming. So knowingly or unknowingly, I have said 3 things. One is HTML, HTML, CSS and JavaScript. Either you're supposed to be a Python full stack developer, or it may be like Java full stack developer, or it may be like like MERN stack developer. எந்த ஒரு full stack developmentக்கு நீங்க Ruby on Rails எதுனாலும் சரி, எதுக்கு போனாலும் சரி, நீங்க கம்பல்சரி HTML, CSS, JavaScriptலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் எனக்கு தெரியணும். ஏன்னா ரவுண்ட் 1ல நான் போறதுக்கு கம்பல்சரி எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, ஐ நீட் டு நோ ப்ராப்ளம் சால்விங், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஐ கேன் ஹார்ட்லி சே இங்க ஒரு 35 people இருக்கீங்க. 20 people நீங்க டார்கெட் பண்ணீங்கன்னா 20 people can easily crack your product based company. There is a big difference going to 30 lakhs from 3 lakhs to 8, that is 3 lakhsல இருந்து 30 lakhs போறது ரொம்ப கஷ்டம். But 8 lakhsல இருந்து 30 lakhs போறது ரொம்ப ஈஸி. Could you able to understand what I am trying to say? So land a job like where they can able to give at least 8 lakhs in your initial point of time, or it may be like your entry point of time. அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணு. So that is what I am trying to like giving a roadmap on the same. இதுக்கு என்ன best resources அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, learningக்கான best resources, these are the 3 resources. One is Geek for Geeks programming. ரெண்டாவது tutorials point C++ or C, like tutorials point நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But I can strongly say there is a one more learning component that is called as Java T point, or it may be like now it is called as Tech T point. What is that? See, in one nutshell you can learn programming, you can learn frameworks, you can learn database, everything you can learn in the one single nutshell. That is called as Tech T point, or it may be it is called as now like Java T point. Both are same. இது 3 தான் லேர்னிங் மெட்டீரியல். இந்த 3 லேர்னிங் மெட்டீரியலை வச்சுட்டு நீங்க வித்தா காட்டலாம், அவ்வளோ படிக்கலாம். ஆனா படிக்கிறதுக்கு நமக்கு தான் டைம் இருக்காது, அவ்வளோ இருக்கு. So this is the first thing, right? Second, as I said, if you want to enter as a full stack, the web essentials are needed. 3 விஷயம் தான். ஒன்னு HTML, CSS, JavaScript. JavaScript அப்படின்னு போயிட்டீங்கன்னா you can use for 2 different things. One is we can use for backend programming for the framework like Node. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா front end
ரியாக்ட்லயே நம்ம வேலிடேஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே வில் பி யூசிங் ஜாவா. அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஏன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்பர் 1ல இருக்கு அப்படின்னா அதுல பண்ண முடியாதே கிடையாது. கன்சோல் அப்ளிகேஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி, வெப் அப்ளிகேஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி, மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி, கேம், கிளவுட் டெப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் வாட் நம்பர் 1 பொசிஷன்ல இருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் இட். ஏன்னா யூ ஹாவ் எனஃப் டைம். 1 year உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. 1 year டைம் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் லைக் திஸ் இஸ் அபவுட் லைக் ஜனவரி. If you hardly spend 1 year of time, definitely you can easily kickstart on the same. So காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா these are the 4 different things. One is கோட் செஃப் இருக்கு, லீட் கோட் இருக்கு, ஹேக்கர் ரேங்க் இருக்கு, கோட் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, ஹேக்கர் என்னது ஹேக்கர் ரேங்க், ஹேக்கர் எர்த் இருக்கு. Any one platform you choose yourself. When you are entering into an interview, interviewer has to impress with your content of preparation. It is not about like simply going and as well as attending interview. See, marking with a benchmark always like put you to the next level. Marching yourself in the with a benchmark, that's very very important. நான் சும்மா போனேங்கறத தாண்டி I have completed 500 problems in lead code and as well as I have scored this much in this 500 problems. I have just bifurcating like this, like இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நான் இத்தனை பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டாவோட உங்க ரெஸ்யூமை கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஸ்டோரி போர்டோட உங்களோட ரெஸ்யூமே கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? நான் எல்லாத்தையும் வரிசையா லைன் லைனா சாட் ஜிபிடில கொடுத்த மாதிரி அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னோட ரெஸ்யூமே எப்பயுமே இருக்காது, வேலிடா இருக்காது. Why can't I can use Canva? Why can't I use Figma? அப்ப when you are entering into interview, they might understand he is a person who have the interest of doing with the Figma and as well as Canva on this. அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. It is not about like ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் சொல்லாம நான் இத படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றது. இது ஒரு simple example I am giving. When you are entering into your interview with a laptop and as well as your portfolio, what it means? It means that unknowingly you are saying to the interviewer, I am expert with that. Yes or no? Portfolio prepare பண்றதுக்கு minimum எனக்கு தேவை HTML, CSS, JavaScript. புரிஞ்சுதுங்களா? So இது ஒண்ணு. See, why I am saying all this stuff is I'll be giving a one witness of my student who is from a very rural background. His name is Ilangovan Raj. So Ilangovan என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா he doesn't know how to communicate in English because early 2010ல முடிச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் பார்த்தீங்கன்னா கேம்பஸ்ல பிளேஸ் ஆகல, பட் through my connect and references I have just pushed him to a one telecom based company. அவருக்கு தெரிஞ்சதே பார்த்தீங்கன்னா C and C++ல 30 எரிவர். With the only skills he elevated like anything. It is not about like what we are doing, we need to master on the same. ஒரு விஷயத்தை 1000 மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிருவீங்க? நீங்க மாஸ்டர் ஆயிருவீங்க. That is what I am trying to say. Top coder னு ஒன்னு இருக்கு, cpalgorithm.com னு ஒன்னு இருக்கு. These are the resources where you can learn your algorithm skills. Next அப்படியே கீழ வந்தீங்கன்னா DSA படிக்கிறதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்றது? Gigs for Gigs இருக்கு, interview bit இருக்கு, lead code இருக்கு, neetcode.io இருக்கு, and MIT open source materials are available. DSA படிக்கிறது. அப்படியே கீழ வந்தீங்கன்னா system design. அப்படியே கீழ வந்தீங்கன்னா basic computer science fundamentals like operating system, DBMS, networks. நான் சொன்ன இதுதான். tutorials point, Java T point, Gigs for Gigs. நமக்கு இதுதான் ரொம்ப எளிமையா இருந்ததுன்னா அதையே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். tutorial நீங்க படிக்கிறதுக்கு பக்காவா இருக்கும். ஒரே சிங்கிள் ஃப்ரேம்ல எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க காலையில ஒருத்தர் கேட்டாரு சூப்பர் கீவேர்டு எப்படி பயன்படுத்துறது, நீங்க எங்கேயும் எந்த வாதியாரையும் போய் கேட்கணும்னு நெஸ்டி கிடையாது. T point will help you. அங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது லைக் we discussed about overriding. சின்டாக்ஸ் மறந்து போச்சு. இமீடியட்டா ஜாவா டிப்ளியன்ட்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு overriding அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா it will gives 4 to 5 different codes. We may try to understand on that. So this is what the learning we need to know. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தும் போது ஒரு இன்டர்வியூல பாசிட்டிவா சொல்லலாம், தைரியமா சொல்லலாம். இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நான் படிச்சேன் சொல்லாமா சொல்லக்கூடாது. See, the content which we are planning to prepare, it is all about yourself and the delivery methodology and as well as like how you are trying to convince the interview, that is also with you. அன்னைக்கே தான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் டேவே, மேக் இட் as a discussion, don't make it as a questionnaire session னு சொல்லிருந்தேன். ஞாபகம் இருக்கா? So that is very very important.
அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வாங்க. பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரெப். இந்த 4 காம்பனன்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெப் இன்ஸ்டான்னு ஒன்று இருக்கு, அம்பிஷியஸ் பாபான்னு இருக்கு, இன்னொன்று இந்தியா பிக்ஸ். நமக்கு தெரிஞ்சது இந்தியா பிக்ஸ். I'll strongly say there is only 4 quadrants are there if you are want to elevate to a placement preparation or if you want to participate in a placement preparation. 4 என்னன்னா சொல்லுங்க. ஒன்னு ப்ரோக்ராமிங், இன்னொன்னு ஆப்டிடியூட், குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், மூணாவது ரீசனிங், இன்னொன்னு வெர்பல். இந்த வெர்பல், ரீசனிங், குவான்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் ஒத்து வரும். when you are entering into the product based company or it may be like high pay company, பார்த்தீங்கன்னா they never ever touch these things. They touch only the core part of the programming. Yes or no? Believing or not? செகண்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னா மிஷின் டெஸ்ட் தான். ஏன் இந்த லீட் கோட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணணும், ஏன் இந்த கோட் ஷெஃப்ல பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் எவ்ரிபடி வில் பி லைக் சீக்கிங் வித் த டெஸ்ட் cases. The output is recorded only based on the test cases which they are supposed to give it in the question. அந்த கொஸ்டினுக்கான டெஸ்ட் கேசஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவுட்புட்டுக்கு மார்க்ஸ் அலோகேட் பண்றாங்க. அப்ப லீட் கோட்லயோ இல்ல கோட் ஷெஃப்லயோ நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் யூ மே கெட் அன் ஐடியா. இங்க கூட காலையில ஒருத்தர் எதுல சார் நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் வந்து எஃபெக்டிவா லேர்ன் பண்ணலாம்? லேர்ன் பண்றதுக்கு எந்த பிளாட்ஃபார்மும் ஹெல்ப் பண்ணாது, பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. So that self motivation has to come from your side, not with anybody, not from anybody. புரிஞ்சுதா? ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா? சோ இது ஒண்ணு. சோ அப்படியே ஒரு ரைட்ல வாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லேர்னிங்கான ரிசோர்சஸ். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கான ஒரு ரிசோர்சஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல் இன் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம்னா இந்த 3 தான். W3 Schools, டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்ட், ஜாவா டி பாயிண்ட் அண்ட் as well as Geek for Geeks. W3 Schools எதுக்குன்னு தெரியும்? வெப் எசென்ஷியல்ஸை நீங்க படிக்கணும், HTML CSS எஃபெக்டிவா படிக்கணும், இல்ல ஜாவா ஸ்கிரிப்டை எஃபெக்டிவா படிக்கணும்னா W3 Schools விட பெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது. எந்த வாத்தியாரும் தேவையில்ல, எந்த இதுவும் தேவையில்ல, இது சொல்லி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன்னு, நீங்க கோர் ஜாவால யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங். செகண்ட் கலெக்ஷன் பார்ட், தேர்ட் 1.8 ஜாவா. இது 3 தான் கேக்குறாங்க, வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. 3 என்னது? ஒன்னு கோர் ஜாவா, சத்தமா. செகண்ட் கலெக்ஷன், மூணாவது என்னது? 1.8 ஜாவா ஆர் ஜாவா 8 இப்படி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா திருப்பி இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எப்படி சார் நான் ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னா, டுடே ஆல்சோ யூ ஹேவ் சோ மெனி ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் த இன்டர்வியூ. நீங்க பிராக்டிஸ் இன்டர்வியூக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க ஏஐ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் லைக் ஆன்சரிங் ஃபார் த ஏஐ கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கு சேலஞ்சா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு how you will be answering it and how you will be like giving your answer in the best, like by giving the best practices. மூணாவது உங்களோட லாங்குவேஜ் லைக் என்ன சொல்றது, எந்த ஒரு தங்குதடை இல்லாம பேச ஆரம்பிப்பீங்க. தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், பிகாஸ் நீங்க எல்லாருமே ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க, ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியத்துல தான் வந்திருப்பீங்க, பெரிய பிரச்சனை இருக்காது. பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ மைட் லைக் realize yourself how I can like answer in an interview. So இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வாங்க. ஒரு இதுக்கும் போட்டுருங்க. ஜாவா லேர்னிங்க்கு என்ன, பைத்தான் லேர்னிங்க்கு என்ன, கீழே வாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வாங்க. வெப்புக்கான லேர்னிங் என்ன, இந்த மேப் அப்படியே உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். எதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இருக்குதோ அதெல்லாம் படிச்சு பார்த்துக்கோங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இப்படி? ஓகே ஃபைன்.